अस्सलाम वालेकुम जी। ਅੱਜ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਸਾਹਿਬ ਵਿਮਨ ਇੰਪਾਵਰਮੈਂਟ ਦੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਉਹ ਖਿਤਾਬ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਉਹ ਇੱਕ ਤਰੱਕੀ ਦੀ ਰਾਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੈ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਆਪਣਾ ਖੋਇਆ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਵਕਾਰ ਹੈ ਕੌਮਾਂ ਦੀ ਬਿਰਾਦਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਉਸ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਉਹ ਭੀਖ ਜਾਂ IMF ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਨਹੀਂ ਖੜਕਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਲੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। बहुत अच्छी गल है। मसला यह है कि अगर बंदा गवर्नमेंट तो पूछे हुकूमत पाकिस्तान अपनी GDP का कितने % एजुकेशन के उत्ते खर्च कर रही है, कितने % जोड़ा है हैल्थ के उत्ते खर्च कर रही है, कितने % जोड़ा है इंफ्रास्ट्रक्चरल डिवेलपमेंट के उत्ते खर्च कर रही है और कितना पॉलिसीज़ दी लॉन्ग टर्म लाइफ साढ़े कोल है। साढ़े कोल तो ये हालत है कि एक हुकूमत एक प्लान बनाई है, दूई हुकूमत आके जोड़ा है जी वो सारे जोड़े मतलब उस प्लान के उत्ते या उस प्रोजेक्ट के उत्ते जो कुछ लगे हुए होंगे उस सारे का सत्यानाश कर छड़ेंगे जी वो, क्योंकि पिछली गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट होंगे लिहाजा इसनूं तर्क कर दो तो नवे प्रोजेक्ट शुरू कर दो, अपनी मर्जी के प्रोजेक्ट शुरू कर दो जिस दे नाल कौमी दौलत का ज़िया होंदा है, वक्त का भी ज़िया होंदा है और बाद मतलब जी है जी उन्होंने प्रोजेक्ट्स की कास्ट जी है जी उस भी इजाफा हो जाता है और बह जाए कि असी जिमें कोलू का बैल होंदा है बस वो उस गोल दायरे दे विच गोल चक्कर दे विच घूमते रहने। पाकिस्तान साढ़े सामने दुनिया दे विच मतलब ऐसे मुमालिक हैं जी जेड़े मतलब जिन्हां दी आज़ादी की उम्र मेरे ख्याल साढ़े नालों घट है, लेकिन उन्होंने लीडरशिप कीता की उन्होंने लीडरशिप सब तो ज़्यादा जिहड़ा इन्वेस्टमेंट की है वो एजुकेशन की है। एजुकेशन दे विच भी मतलब फौरी एजुकेशन मतलब हुनरमंदी वाली एजुकेशन एक स्किल्ड ह्यूमन जिहड़ा डिवेलपमेंट दे विच उन्हां स्किल डिवेलपमेंट जिहड़ी है उस उत्ते ज़्यादा फोकस किया। वज़ीर आज़म साहब फरमा रहे हैं जी कि असी जिहड़ा जी वो ज़राअत दे विच मतलब लै उसां जी इन्वेस्टमेंट लै उसां इंडस्ट्रियलाइजेशन दे विच इन्वेस्टमेंट उसी और मतलब बाकी सारियां चीज़ां जिहड़ियां तो प्राइम मिनिस्टर साहब तो बंदा पूछे कि क्या साड़ी जी कौम है थोड़े मतलब यूथ है जिस इस सारे प्रोसेस नू इस प्रोसेस दे विच हिस्सा लैके ते मतलब इस इन्ना सारे एग्जीक्यूशन करनी है, क्या वो इस काबिल हैं? चाइना ने तरक्की की, उन्होंने मतलब एजुकेशन के उत्ते बहुत ज़्यादा खर्च किया, उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर डिवेलपमेंट के उत्ते खर्च किया, उन्होंने अपनी जी है जी अपना यूथ नू उन्होंने मतलब आपो आप कैटेगरियां दे विच उन्होंने ट्रेनिंग दी, दस्तकारी सिखाई, हुनरमंदी सिखाई, मतलब उन्होंने जी है ये तालीम दी। उस तो इलावा मतलब मेडिकल के शोबे दे विच जिहड़ा एक मैनेजमेंट है उसकी ट्रेनिंग दी। उस तो बाद उन्होंने यूनीवर्सिटियां बनाईयां, उन्होंने डॉक्टर्स पैदा किए, इंजीनियर्स पैदा किए, साइंटिस्ट पैदा किए। सिंगापुर का ही हाल है, मतलब उन्होंने सब तो पहले अपनी एजुकेशन नू रिफॉर्म किया, बच्चों की तालीम लाजमी की, उस तो इलावा उन्होंने बच्चों को हुनर सिखाया, हुनर सिखावन तो बाद जो कितों तो कित्थे पहुँच गए। हालांकि मेरे ख्याल उन्होंने आज़ादी जी है जी वो साड़ी आज़ादी तो बाद ही है। चाइना ईवन 1948 मतलब इजराइल कित्थे पहुँच गया। लेकिन साड़ी बदकिस्मती है कि जी असी बस वो कोलू दे दानदार बस एक दायरे दे विच घूम रहे हैं, मतलब मार्शल लॉ, नाकाम सिविल हुकूमत, हैंगिंग पार्लियामेंट और जनाब पार्लियामेंट और इदारा जाती तसादुम और पूरी हिस्ट्री भरी हुई है इदारियां दी एक दूसरे दे विच मदाखलत और इनक्रोचमेंट और मतलब सारा कुछ है। अगर प्राइम मिनिस्टर साहब चाहते हैं जी कि मतलब मुल्क नू एक सस्टेनेबल ग्रोथ वाले पासे ले जाया जाए तो मेरी इस वास्ते दोबारा गुजारिश यही हो सी कि जिहड़ा एक मिसाक जमहूरीयत पीपल्स पार्टी और नून लीग आपस में किया ही उसनों सारे स्टेक होल्डर्स दे नाल बैठ के डिस्कस करें ना, तमाम पोलिटिकल पार्टीज़ उस उत्ते एग्री करें ना और मतलब उसनों एक चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी नू एक मुकम्मल अपने विद लेटर एंड स्पिरिट वो सारी पोलिटिकल पार्टीज़ अपना नस्बुलैन बनाएं ताकि इदारा जाती मदाखलतां जिहड़ियां इन्हां रोकया जा सके। पार्लीमेंट नू एम्पावर किया जाए, वज़ीर आज़म साहब वज़रा साहबान उत्थे हाजिर होवें, उत्थे सवालों के जवाब देवें, जवाबदेही के असूल के तहत उत्थे चलें, अपनी पॉलिसीज़ पेश करें
ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਵਾਚ ਡੌਗ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕੇ ਔਰ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮੁੰਤਖਬ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਮਾਲ ਹਨ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਕਰਦਗੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਬਰੀਫ ਕਰ ਸਕਣ। ਐਕਸੈਸ ਟੂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਲਾਅ ਦੀ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ਤੇ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਪਲੈਨਿੰਗ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਔਰ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਪਲੈਨਿੰਗ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਚਾਰਟਰ ਆਫ ਇਕੋਨੋਮੀ ਦਾ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਆਵੇ ਉਹ ਅਗਲੇ ਮਤਲਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਜਾਂ ਲਾਏ ਹੋਏ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਨੂੰ ਡੀਰੇਲ ਨਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਇਹ ਸੇਫਗਾਰਡ ਇਦਾਰਾ ਜਾਤੀ ਮਦਾਖਲਤ ਇਦਾਰਾ ਜਾਤੀ ਇਨਕਰੋਚਮੈਂਟ ਆਫ ਪਾਵਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮੇਸੀ ਇੱਕ ਚਾਰਟਰ ਆਫ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਇੱਕ ਚਾਰਟਰ ਆਫ ਇਕੋਨੋਮੀ ਔਰ ਮਤਲਬ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਪਲੈਨਿੰਗ ਔਰ ਇੱਕ ਪਲੈਨਿੰਗ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦੀ ਮੁਕੰਮਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਵਰਕਿੰਗ ਔਰ ਇੱਕ ਥਾਟਫੁਲ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਖਿਤਾਬ ਕਰਨ ਨਾਲ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਚਲੋ ਇਹ ਉਸੇ ਵੀ ਜੀ ਕਿਦੋਂ ਪੈਸੇ ਆ ਜਾਸਨ ਤੇ ਕਿਦਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਚਲੇ ਜਾਸਨ ਇਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪਬਲਿਕ ਐਟ ਲਾਰਜ ਨੂੰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਪਹੁੰਚ ਸੀ ਬਲਕਿ ਨਾ ਪਹੁੰਚ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਸਕਿਲਡ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਨ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਅਗਰ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਕਿਲਡ ਵਰਕਰ ਜਾਂ ਲੇਬਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕੀ ਜੇ ਅਗਰ ਉਹ ਇੱਟ ਗਾਰੇ ਡੋਮਣੇ ਮਤਲਬ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਪੈਸੇ ਦੇ ਲੈਣ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਉਹ ਹੈਡ ਆਫਿਸਿਸ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ ਮੁਲਕ 'ਚ ਆਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਣ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਫਲੋ ਆਫ ਕੈਪੀਟਲ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਕਿਲਡ ਲੇਬਰ ਹੋ ਸੀ ਮਤਲਬ ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਦੇ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਇਸ ਸਤ੍ਹਾ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਦਾਰੇ ਬਣਾਈ ਸੋ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਕਿਲਸ ਸਿਖਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਣ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸਕਿਲਡ ਲੇਬਰ ਐਕਸਪੋਰਟ ਕਰੇ ਸੋ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੈ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਫਾਇਦਾ ਹੈ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਿਰਫ ਮਹਿਜ਼ ਆਖ ਦੇਵਣ ਨਾਲ ਜਾਂ ਸਿਰਫ ਮਹਿਜ਼ ਖਾਬ ਵੇਖਣ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਂ ਕੌਮਾਂ ਦੀਆਂ ਤਕਦੀਰਾਂ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਇੱਕ ਪਲੈਨਿੰਗ ਇੱਕ ਵਰਕਿੰਗ ਔਰ ਇੱਕ ਮੁਖਲਿਸ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਟੇਬਿਲਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮਾਸ਼ੀ ਸਟੇਬਿਲਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਇਨਸ਼ੋਰ ਕਰੇ ਅਮਨੋ ਅਮਾਨ ਹੈ ਫੌਰੀ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਫਰਾਹਮੀ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿਊਰੋਕਰੈਟਿਕ ਰਵੱਈਆਂ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਹੈ ਮਤਲਬ ਈਜ਼ ਆਫ ਡੂਇੰਗ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਕੰਮਕਾਰ ਕਰਨਾ ਜੀ ਉਹ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਨੂੰ ਟਰਾਂਸਪੇਰੈਂਟ ਕਰਨਾ ਉਹ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਬਿਹਤਰ ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਇੱਕ ਖਾਲੀ ਖੋਲੀ ਦਾਅਵੇ ਕਰਨ ਨਾਲ ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਲੋਗਨਸ ਦੇਵਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਹਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸੋਲਿਡ ਪੈਰਾਮੀਟਰਸ ਹਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹਿਲੇ ਵਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਚਾਰਟਰ ਆਫ ਇਕੋਨੋਮੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਚਾਰਟਰ ਆਫ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਖਰਚਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਹੈਲਥ ਬਿਹਤਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਮਤਲਬ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਕਰੇ ਸੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਫਜ਼ਲ ਫਰਮਾਈ ਸੀ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜੀ ਜਿਸ ਸਕਿਲਡ ਲੇਬਰ ਔਰ ਕੌਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮਿਹਨਤ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹੋਈ ਔਰ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੁਨਰ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਵੱਧ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਇਸ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦਾ। ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਹੈ ਜ਼ਹਾਨਤ ਹੈ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੈ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਜ਼ਰਾਏ ਔਰ ਵਸਾਇਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਦਾਰੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਿਊਚਰਿਸਟਿਕ ਅਪਰੋਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਐਸਾ ਕੋਈ ਟ੍ਰੇਨਡ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਦਾਰੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰੀਆਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਟ੍ਰੇਨ ਕਰ ਸਕਣ। ਪਹਿਲੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਵੀ ਗੌਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਅੱਗੇ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਕੰਪਰੀਹੈਂਸਿਵ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪਾਲਿਸੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜੀ ਉਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਮੁਰਤਬ ਤਾਂ ਕਰੋ ਉਸ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਕਦਮ ਚਾਓ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਕਤ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚੈਲੰਜਸ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੀਟ ਕਰ ਸਕੋ ਜੀ। ਦੁਆ ਹੈ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਅਵਾਮ ਨੂੰ ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਵਕਾਰ ਭਰਮ ਅਤਾ ਫਰਮਾਏ ਔਰ ਸਸਟੇਨੇਬਲ ਅਤਾ ਫਰਮਾਏ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੜੇ ਹੋਣ ਦੀ ਤੌਫੀਕ ਦੇਵੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਅਸ਼ਰਾਫੀਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਰਾ ਆਪਣੇ ਗਿਰਬਾਨ ਵਿੱਚ ਝੱਕ ਕੇ ਕਿ ਜੀ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਆਏ ਹਨ ਉਹ ਕੌਣ ਲੈ ਗਿਆ ਕਿਹਦੇ ਲੈ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਦਾ ਗਵਰਨਰ ਦੱਸਣ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਇਨਕਾਰੀ ਉਹ ਪੈਸੇ ਕਿਹਦੇ ਗਏ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਗਏ ਕਿਹਨੂੰ ਮਿਲੇ ਉਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਸਰ ਉਹ ਪੂਰੀ ਕੌਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਮਤਲਬ ਮਹਿੰਗਾਈ ਔਰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਦਿਨ ਬ ਦਿਨ बढ़ती जा रही है और मतलब
ਪਾਵਰਟੀ ਲਾਈਨ ਤੋਂ ਜਿਵੇਂ ਜਿਸ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਪਾਵਰਟੀ ਲਾਈਨ ਤੋਂ ਬਿਲੋ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਅਵਾਮਿਲ ਹਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਾਡੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਹਨ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਹੋਵੇ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਸਾਡੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਇਹ ਤੌਫੀਕ ਦੇਵੇ ਔਰ ਸਾਡੇ ਇਦਾਰਾ ਜਾਤੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਤੌਫੀਕ ਦੇਵੇ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਦਾਇਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਇਆਂ ਮੁਲਕ ਦੀ ਤਾਮੀਰ और तरक्की ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ, ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਪੈਣ ਔਰ ਇੱਕ ਕੌਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੱਕ ਬਾਇਜ਼ਤ ਬਾਵਕਾਰ ਕੌਮ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਕਵਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਮ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜੀ ਆਪਣਾ ਮਕਾਮ ਹਾਸਿਲ ਕਰੇ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਜਾਜ਼ਤ ਚਾਹਾਂ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਨਵਾਜ਼ਿਸ਼। ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼।